اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نبی جو کہ 40 دن تک ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے، ان سے ایسی کیا غلطی ہوئی جس کی سزا کے طور پر انہیں 40 دن کے لیے ایک وہیل مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، اور وہ اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہے؟ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم اس نبی کے بارے میں جانیں گے جن کا نام قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام اور تورات میں جونا کے نام سے آیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آئی فار انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ تاریخ میں آسوری قوم ایک طاقتور اور عظیم قوم کے نام سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت اشور تھا۔ آسوری دراصل بنی اسرائیل کی قوم سے تعلق رکھتے تھے جن کو بخت نصر کے زمانے میں غلام بنا کر بابل اور عراق لایا گیا۔ اس دور میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک بستی تھی۔ اشور کے ایک بادشاہ نے کسی دیوتا کے نام پر وہاں ایک مندر بنوا دیا۔ آہستہ آہستہ دوسرے بادشاہوں نے بھی یہاں نئے مندر اور عمارتیں بنوانا شروع کر دی۔ پھر ایک وہ دور بھی آیا کہ یہ علاقہ ایک عظیم الشان سلطنت یعنی سلطنت اشوریہ میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے وسط میں عظیم الشان محل اور مندر تعمیر ہو چکے تھے جہاں سے اشوریوں کا بادشاہ پوری اشوری سلطنت کو کنٹرول کرتا تھا اور اپنے اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں اور گلیوں کا نظارہ لیا کرتا تھا۔ اشور کی مغربی سمت لہلہاتے کھیت تھے اور یہ شہر پورے کا پورا درختوں اور باغات سے سرسبز و شاداب تھا۔ اسوری لوگ پتھر کو تراشنے کے فن میں بہت ماہر تھے جس کی وجہ سے انہوں نے پورے شہر کی دیواروں پر جگہ جگہ سنگ مرمر سے اپنے دیوتاؤں کے نقش بنوا رکھے تھے، یعنی ہر لحاظ سے نینوا ترقی یافتہ علاقہ تھا۔ اشودر دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا اور یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے، یعنی یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں بڑے پیمانے پر مبتلا تھے۔ یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا، اور یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن متا تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی تو آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ علیہ السلام پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو کہ تورات میں یونا کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اشوری کے بادشاہ کے پاس گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنے اور بتوں کی پرستش سے باز رہنے کا حکم دیا، جبکہ یونس علیہ السلام نے اسے اس کے قیدیوں کو بھی رہا کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر بادشاہ بہت غضبناک ہوا اور اس نے ہر بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ لہٰذا پھر یونس علیہ السلام وہاں کی عوام کے پاس گئے اور انہیں اللہ کی طرف آنے پر مائل کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور تعریف بیان کی اور بتوں کی پوجا سے باز رہنے کا حکم دیا، لیکن ان لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہیں یہاں 40 سال گزر گئے، لیکن آپ کی قوم میں سے کوئی بھی آپ کی بات ماننے پر راضی نہ ہوا، یعنی یہ لوگ راہ راست پر نہ آ سکے۔ مزید یہ کہ یہ لوگ کہنے لگے کہ اگر آپ نے اشودر دیوتا کے بارے میں مزید کچھ کہا تو آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو جب ان کی نافرمانیاں آخری حد کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو بتا دو کہ 3 دن کے اندر تم پر غضبناک عذاب آئے گا۔ تو آپ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگوں نے 3 دن کے اندر بت پرستی سے توبہ نہ کی تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے یونس، ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ اس کے بعد ان کی قوم کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یونس پر نظر رکھی جائے کہ اگر وہ رات کو گھر سے دور اس بستی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو عذاب سچ میں نازل ہوگا، ورنہ اگر وہ رات کو گھر میں مقیم رہتے ہیں تو کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ تو اس رات حضرت یونس علیہ السلام بستی سے کوچ کر گئے۔ اگلے دن بستی کے لوگوں کے سروں پر عذاب الہی کا کالا دھوئیں جیسا بادل منڈلانے لگا۔ جب یہ بادل ان لوگوں کے قریب ہونے لگا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یونس علیہ السلام سچ بول رہے تھے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اب وہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے
मगर उन्हें यहाँ से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो अजाब की इतला देने के बाद अल्लाह की इजाजत के बगैर अपना इलाका छोड़ गए थे। सारे अजाब देखकर जब आशूरियों ने तौबा इस्तगफार की तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम को अजाब नहीं देता जब तक वो अपनी हिज्जत पूरी नहीं कर लेता। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस कौम में मोहलत के आखिरी लम्हे तक नसीहत का सिलसिला जारी नहीं रखा तो अल्लाह के मुकर्रर करदा वक़्त से पहले वो खुद ही हिजरत कर गए। तो अल्लाह के अजाब ने इस कौम को अजाब देना गवारा न किया और इन्हें माफ कर दिया। जब यूनुस अलैहिस्सलाम फरात के किनारे पहुँचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए और कश्ती ने लंगर उठाया। पूरा दिन कश्ती समंदर में सुकून से चलती रही, लेकिन फिर अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लोगों ने अपना साजो सामान समंदर से फेंक दिया ताकि कश्ती का बोझ कम हो सके, लेकिन कश्ती का बोझ कम न हुआ और जब कश्ती डगमगाने लगी तो कश्ती के गर्क होने पर यकीन होने लगा। कश्ती के मुसाफिरों ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इस कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक उसको इस कश्ती से अलग ना किया जाएगा नजात नहीं मिलेगी। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो इन्हें महसूस हुआ कि मेरा नैनवा से वही का इंतजार किए बगैर इस तरह चले आना अल्लाह को पसंद ना आया हो और ये मेरी आजमाइश के आसार हैं। ये सोचकर उन्होंने कश्ती के मुसाफिरों से फरमाया, मैं ही वो गुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ। लिहाजा 3 मरतबा कुरान अंदाजी की गई और तीनों मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया। तब अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लो, ये तुम्हारी गज़ा नहीं, इसलिए इनके जिस्म पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में निगल लिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को मछली के पेट में जिंदा पाया तो अल्लाह के सामने अपनी नदामत का इजहार किया कि मैं अल्लाह की इजाजत और वही का इंतजार किए बगैर उम्मत से नाराज होकर नैनवा से चला आया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। उन पर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए थे, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और समंदर का अंधेरा। आपने उन अंधेरों में ये अल्फाज कहे, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ। बेशक मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये अल्फाज न कहते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की तो ये कलमात अर्श के गिर्द घूमने लगे। फरिश्ते कहने लगे, ये बहुत दूर दराज से आवाज आ रही है और कान इस आवाज को जानते जरूर हैं और आवाज बहुत ही कमजोर है। जब अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी आवाज को सुना तो फरमाया, क्या तुम इस आवाज को नहीं पहचानते? तो फरिश्तों ने कहा, नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया, ये मेरे बंदे यूनुस अलैहिस्सलाम की आवाज है। तो फरिश्ते ने कहा, ये वही यूनुस है जिसके नेक अमाल कबूल शुदा हर रोज तेरी तरफ चढ़ते हैं। ए अल्लाह, मुसीबत के वक्त उस पर रहम कर। तो अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बगैर किसी तकलीफ समंदर के किनारे उगल दे। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहे और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे उगल दिया। मछली के पेट में रहने के बाद आपका जिस्म ऐसे हो गया था जैसे किसी परिंदे का नया पैदा शुदा बच्चा जिसका जिस्म नरम होता है और जिस्म पर बाल तक नहीं होते। यहाँ तक कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कमजोर और नातवा हालत में खुश्की पर डाल दिए गए थे। इसके बाद समंदर के किनारे अल्लाह ने एक बेलदार दरख्त उगाया। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक वो कद्दू का पौधा था जिसके जरिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर साया हो गया। इसके अलावा अल्लाह ने जंगली बकरी भेजी जो जमीन की घास और जड़ी बूटियां खाती थी और सुबह शाम आपको दूध पिलाती थी, यहाँ तक कि आप तंदुरुस्त हो गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरख्त के साए में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक दिन उन्हें तलाश करती हुई उस साहल पर पहुँच गई और उन्होंने आपको देख लिया। उन्होंने आपके हाथ पर बैत कर ली और साथ ही अल्लाह से तौबा करने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा नैनवा चले गए, वहाँ रहकर अपनी कौम की रहनुमाई फरमाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी नैनवा ही में गुजरी, वहीं आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। इससे हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी सूरत में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए।